بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف سوالات کے منفرد جوابات بیان کرنا مقصود ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اس سوال کے دو جوابات ہیں۔ ایک تو عمومی جواب مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے، کہ جس طرح مختلف اقوام کے مختلف مذاہب کے کچھ خاص دن ہوا کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی اہمیت کا حامل اور بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اور دوسرا جواب خصوصی جواب مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اہمیت دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس مہینے کو اہمیت دی ہے۔ اللہ نے اہمیت کیسے دی؟ اللہ نے ماہ رمضان المبارک کو اہمیت اس انداز میں دی، مشکات المصابیح کی روایت ہے اور شعب الایمان میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان الی آخرہ۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ وہ داخل ہوتا ہے اور مکمل مہینہ گزرنے کے بعد یکم شوال آتی ہے، یعنی ماہ رمضان ختم ہوا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، یکم شوال سے لے کر رمضان کے آخر سے لے کر آئندہ رمضان کے شروع ہونے تک اللہ رب العزت جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا اور پھر سے میرے بندے اس جنت کی تمنا کریں گے۔ وہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے جنت سجانا شروع کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں، اللہ نے اس مہینے کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے لیے جنت کی تیاری شروع کر دی، اور پھر حضور نے اس مہینے کو اہمیت دی اس انداز میں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح سے شعبان کے چاند کا خیال رکھتے تھے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ شعبان کے مہینے کے بعد رمضان نے آنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے سے تیار ہوا کرتے تھے۔ اب حضور نے اس مہینے کو اعزاز یہ دیا کہ حضور چاند کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کب چاند نظر آئے اور پھر ہم اس کے مطابق روزے کو رکھیں۔ اب یہاں پر اور پھر ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں۔ اب یہاں پر اللہ نے بھی اہمیت دی، حضور نے بھی اس مہینے کو اہمیت دی، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو بھرپور اہمیت دیں، اور جو اس مہینے کا اعزاز ہے اس کو بھرپور اعزاز کے ساتھ گزاریں، اور ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ کے قریب کریں۔ یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ماہ رمضان میں واقعی شیطان بند ہوتے ہیں؟ جی، یہ ایک بات جو عمومی طور پر معاشرے میں پھیلی ہے کہ شیاطین واقعی بند ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے متعلق محدثین کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حقیقتاً اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے، حقیقتاً اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور حقیقتاً اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ وہ اس حدیث مبارکہ کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں کہ بھائی جو حدیث مبارکہ میں آگے ایسا ہی ہے، جبکہ دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث مبارکہ اپنا باطنی معنی بھی رکھتی ہے، اپنا ایک دوسرا معنی بھی رکھتی ہے۔ وہ کیا کہ جب حضور نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو انسان کو، مسلمان کو جنت کے قریب لے جائیں، وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کام انسان کو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں، مسلمان اس مہینے میں ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جو کہا گیا شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر
सहरी है, इफ्तारी है, तरावी है, क़यामुल लैल है, कुरान मुक़द्दस के साथ वाबस्तगी है। इस महीने में मुसलमान वो रहमान के करीब होता है, और जब रहमान के करीब होता है तो शैतान की पकड़ से दूर हो जाया करता है। तो लिहाजा शैतानों के जकड़ जाने का मतलब है कि मजमूई माहौल ऐसा बन जाता है कि जिसके अंदर शयातीन के मुताबिक के काम वो इंसान कम से कम करता है। और अगर हकीकी माना मुराद लें तो उसके लिए भी मुहद्दिसीन का एक ग्रोह है, और अगर इसका दूसरा माना मुराद लिया जाए, ज़ेली माना मुराद लिया जाए, तो वो भी मुहद्दिसीन का, शारहीन का एक ग्रोह उसका भी कायल है। लिहाजा ये कहना कि शैतान जकड़ दिया जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं, तो इसका भी जवाब यही है कि मजमूई तौर पर माहौल ऐसा बन जाता है कि इंसान और बिलखुसूस मुसलमान वो गुनाहों से बाज रहने की कोशिश करते हैं, शैतानी तसर्रुफ से महफूज रहते हैं। जी, माह रमज़ान में इबादत का फ़ायदा क्या है? उमूमी तौर पर इबादत इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है और करनी भी चाहिए। और इसका फ़ायदा ये है कि बंदा जो भी इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इबादत को 10 गुना से लेकर 70 गुना और बाद ने कहा 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा दिया करता है। अब यहाँ पर एक हदीस मुबारका में है, मिशकातुल मसाबी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया इस महीने में अदा किए गए नफल वो बाकी महीनों के फर्जों जितना सवाब बंदे को पहुंचाते हैं, और इस महीने में पढ़े गए फर्ज उनका सवाब कितना है कि बंदा आम दिनों में 70 फर्ज अदा करे तो इस महीने के एक फर्ज जितना सवाब मिलता है। यानी यूं समझिए कि नफल इस महीने के माह रमजान के नफल इज इक्वल टू बाकी दिनों के फर्ज, और फिर माह रमजानुल मुबारक के फर्ज इज इक्वल टू बाकी दिनों के 70 गुना फर्ज। तो यहाँ पर इस महीने के नफल बराबर हैं बाकी महीने के फर्जों जितने, और इस महीने के फर्ज जो हैं वो बराबर हैं बाकी महीनों के 70 फराइज जितने। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत का फायदा वो अपने बंदे को अता फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर कौन सी इबादत करनी चाहिए? माह रमज़ानुल मुबारक में 5 इबादत बिलखुसूस जो इस महीने का तोहफा है वो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। पहली इबादत तो रोज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी रोज़ों को फ़र्ज करार दिया, और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने भी रोज़ादार के लिए जन्नत की बिशारत अता फरमाई। दूसरी इबादत क़यामुल लैल है, और इसका अजर और सवाब इतना है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन कामा रमज़ाना, जो बंदा रमज़ानुल मुबारक को क़याम करता है यानी रात को तरावी का एहतमाम करता है, नफल अदा करता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अंदाज़ा करें कि यहाँ पर क़यामुल लैल दूसरी इबादत जिसका एहतमाम ज़रूर भी ज़रूर करना चाहिए। बाज़ लोग नफल समझ के इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर गुनाहों को बख्शवाना है, अल्लाह के करीब होना है तो क़यामुल लैल का खुसूसी इंतज़ाम करना चाहिए। तीसरी इबादत एतिकाफ है, ये इस महीने का खुसूसी पैकेज है, खुसूसी तोहफा है। और अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी वफात तक, अपने ज़ाहिरी विसाल तक इस महीने के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ का एहतमाम किया। इस महीने का चौथा तोहफा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चौथा इनाम वो शब कद्र है, जिसे लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने लैलतुल कद्र में क़याम किया यानी नफलों को अदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और इसकी अहमियत इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मुक़द्दस में, अपने कलाम में बाकायदा तौर पे एक सूरत ही सूरतुल कद्र हमें अता फरमाई कि जिसमें किया गया कोई काम, अच्छा अमल वो 1000 महीनों से बेहतर है। अब यहाँ पर चौथा इनाम लैलतुल कद्र है, और 5वां इनाम वो कुरान मुक़द्दस है। कुरान मुक़द्दस शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में, इस माह रमज़ान में कुरान को नाजिल किया। ये 5 अल्लाह के दिए हुए इनामात, इन्हें कभी ना छोड़ें, रोज़े को कभी ना छोड़ें, इस महीने का इनाम है। क़यामुल लैल, तरावी का एहतमाम खूब करें, इस महीने का तोहफा है। एतिकाफ वो जिंदगी में एक बार तो लाजमी बैठें, उसकी वजह यह है ये इस महीने का तोहफा है। इसी तरह लैलतुल कद्र में इबादत,
ताक रातों के अंदर इबादत को बढ़ाएं, ये इस महीने का खासा और तोहफा है। और आखिर में कुरान मुकद्दस के साथ बिलखुसूस इस महीने में और बिलउमूम मुकम्मल साल, पूरा साल वो कुरान मुकद्दस के साथ जुड़े, कुरान को सुने, सुनाएं और बिलखुसूस फिर कुरान मुकद्दस को समझें।